व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब जी प्रोग्राम ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਔਰ ਸਰੀ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ कश्मीरी भरा और दूसरिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी शमूलियत की थी क्योंकि बहुत लेट मैंने उन्होंने कवरेज मिली है और हुण मैं उन्होंने इनकलूड नहीं कर सकिया बिल्कुल तो फिर असी ये भी देखांगे जां साडा देखना बनता है भी साडा दुश्मन जिहड़ा अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो एक फ्रंट है उन्होंने आउटफिट है असली तो RSS नागपुर जिहड़े रीयल लड़ाई और उन्होंने मैं किते पढ़ रहा सी कि 500,000 उन्होंने ऐसे वलंटियर ने जिहड़े फुल टाइम ने 5 लाख बंदा उन्होंने कोल फुल टाइम है जिहड़े इस काम ते ही लगे हुए ने नहीं मैनूं लगदा भी दुनिया किसी कोल भी मैंबरशिप तो होएगी अड अड जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टीज ने पर इस लैवल दे उत्ते हुण उन्होंने भी वो भी देख रहे हैं कि भी अल्टीमेटली जिवें डायस्पोरा सिख लड़ाई नूं किस पासे लै गए ने और कितनी एडवांस जा रही है हुण उन्होंने भी यकीनी बनाया हुण इस सारी मूवमेंट दी बेशक खालसा राज दा कानसैप्ट खालिस्तान दी गल सॉवरनिटी की गल 10वें पातशाह की बख्शिश है खालसे दे उत्ते राज करेगा खालसा नाल शुरू हुंदी है और यही अल्टीमेटली इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही ये याद रखें हमारी बुराई लेकिन इस भी कोई शक नहीं कि 1849 च पंजाब अंग्रेज़ां दे पेटे पैंदा है उस तो बाद ये सीधे तौर ते खालसा राज सिखां दे स्वैमान अणख नाल जिउण दी गल और सिख वैल्यूज़ नाल समझौता किते बिना टैरीटरी च रहण दी गल कीती ते सन जरनैल सिंह खालसा पिंडाणिया ने कीती बेशक खालिस्तान बारे उन्हां दी यही पहुंच सी कि भाई असीं इन्हां दे नाल रहना चाहुंदे बराबर दे शहरी बन के जिदन भारती फौज दे पैर दरबार साहब दी हदूद च पे खालिस्तान दी नींह रखी जाएगी हुण एक पासे तो इस ज़ाहिर है कि जदों फौज ने पैर ही नहीं पाए उन्होंने 37 गुरुद्वारे टैंकां तोपां दे हमले दा शिकार बनाए कला दरबार साहब नहीं तरनतारन साहब दी परिक्रमा टैंक ले आंदे मुक्तसर साहब ले आंदे दुख निवारण साहब पटियाला ले आंदे और एक पूरी नस्ल मार मुकाई सो ज़ाहिर है भी कोई होर तां है ही नहीं सी हुण तां महल उसारण दी गल ही है उन्हां नीहां दे उत्ते लेकिन इस गल नूं और जिवें मैं जदों कहंदा कि भी असीं भोले भाले लोग जदों कोई आके साडे च बहिंदा है जयकारे छड्डे चार हमदर्दी दी गल कीती इहो जिहा टुचा राम जेठ बलानी ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਹੁਣ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ और दूसरा होया तो मेरे दोस्त सी चलो इन्हें इहदे च कोई शक नहीं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जून 84 के अटैक नूं कंडेम कीता सी पर सब तो वड्डा RSS का आइडियालॉग है हार्वर्ड च हुंदे इस दे उत्ते बाद च पाबंदी लगी क्योंकि कहंदा जी मुसलमानां तो वोट का हक लै लो मुसलमानां नूं कहा जी तुसीं अपणियां 100 जिहड़ियां ने मसीतां साडे हवाले करो हुण ऐन 29 अप्रैल वाले दिन RSS दी BJP ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੇਜ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਟਾਰਪੀਡੋਜ਼ ਹਿਸ ਕਲੇਮ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ कई ये जड़ा फंक्शन है ये RSS की एफिलिएटेड बॉडी है विश्व संवाद समिति उन्होंने अमृतसर च रखा 29 अप्रैल वाले दिन रखा खालिस्तान डिक्लेरेशन डे वाले दिन और उहदे च ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सुब्रमण्यम सेड इन दिस सेमिनार दैट संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले वाज हिज फ्रेंड बट ही नैवर डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट सॉवरन सिख स्टेट जी मेरे दोस्त सी उन्होंने तो कदे मंगी नहीं हुण लाइक एवरी इंडियन नेशनलिस्टिक स्वामी आल्सो ब्लेम्ड द एक्सटर्नल पावर्स फॉर एनकरेजिंग द प्रो खालिस्तान मूवमेंट इन पंजाब ड्यूरिंग द लेट 1980s एंड अर्ली 1990s टू डिसइंटीग्रेट इंडिया
ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਐਫੀਲੀਏਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੱਜ ਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਲੋਜ਼, ਜਿਹਦੇ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ KGB ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੱਸੇ ਵੀ RSS ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕੀ BJP ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜੀਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਿਗਵੇਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਈ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦਾ, ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਰੇਸ ਦਾ ਜੀਨ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੀਨ ਕੋਡ ਤਾਂ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ 23 ਚੈਪਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਟਿਮਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। SGPC ਵਾਂਟਸ ਕੈਪਟਨ ਟੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਨ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ towards liquidation of a people is to destroy its books, its culture, its history. Then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਡ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਮਿਸਲ ਜਾਂ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਔਰ ਧਮਕੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ, 4 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਫਰੰਟ ਰੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।